Hello everyone. Myself Govind Daspute, lecturer at Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shevgaon. Dear student, last some lecture we discuss all about overall the what is the suspensions, in which mostly what is the definition of suspension. So what is the definition of suspension? Suspension is defined as it is a biphasic liquid dosage form of medicament in which finely divided solid particles, that solid particles ranging from 0.5 to 5 micron, are dispersed in liquid or semi-solid vehicle. This is the definition of suspensions. Then types of suspension: oral suspension, parenteral suspension, ophthalmic suspension, and suspension for external use. Then flocculated suspension, deflocculated suspension. In flocculated suspension, individual particles are in contact with each other and form a network like structure. And deflocculated suspension, in which particles have separate entity and they do not network like structure. Then formulation of suspension, in which flocculating agent, thickening agent, then wetting agent, preservative, and organoleptic additives. In organoleptic additives, coloring agent, sweetening agent, and flavoring agents. Then next most important point, that is the method of dispensing, in which first suspension containing diffusible solids, second suspension containing indiffusible solids, and suspension containing precipitate forming liquids, and last one suspension produced by chemical reactions. In suspension containing precipitate forming liquid, in which we see there are certain liquid preparations that is precipitated on addition to water, and that example is compound benzoin tincture, then tolu tincture. These liquids are not only insoluble in water, but they form indiffusible precipitates, particularly when salts are present, and then contain resinous matter, and when it is mixed with water it leads to precipitation of resins and may stick to the side of the bottle, which will be difficult to rediffuse by shaking. And for this, to prevent this protective colloidal, this disperse is in the vehicle before tincture is added. It's all about that suspension containing precipitate forming liquids. They give the two general methods for the dispensing of this type of suspension. First one is the general method of dispensing by using compound tragacanth, and second one is the general method of dispensing by using tragacanth mucilage. When we use the tragacanth mucilage method, when the continuous phase is the water or chloroform water, when the continuous phase is the water or chloroform water, then we use the general method of dispensing using tragacanth mucilage. That method, in which first point is the mix the tragacanth mucilage with an equal volume of the vehicle, measure the precipitate forming liquid in a dry measure, and pour slowly into the center of mucilage with constant stirring. Dissolve the solid substances, if any, in about 1/4 of the vehicle, and mix it with above mixture. And other general methods to observe the foreign particles, if you can follow foreign particles that get filtered with the help of muslin cloth, and rinse the water
sorry, rinse the mortar and pestle and that transfer into the bottle. These are the general method and discussed in last lecture. Also cover last point, suspension produced by chemical reaction. In this type of preparation of suspension, the highly diluted solutions of reactant are mixed together so as to form very finely divided precipitates that can be easily distributed throughout the liquid by shaking. The precipitates so formed are diffusible in nature, hence there is no need of adding any suspending agents. All about or up to here we discuss in last lecture. Now in this lecture we discuss about the new topic under the suspension and also last topic of the suspension chapter. That point is the स्टॅबिलिटी ऑफ सस्पेन्शन. या लेक्चरमध्ये आपण पाहूया स्टॅबिलिटी काय आहे सस्पेन्शनची. मग सगळ्यात अगोदर आपल्याला हे समजून घ्यावं लागेल की स्टेबल सस्पेन्शन कोणते. मग कोणत्या सस्पेन्शनला आपण स्टेबल म्हणू शकतो. विच सस्पेन्शन आर स्टेबल. कौन से सस्पेंशन स्टेबल हो सकते हैं. सो दैट suspension can be redispersed homogeneously with moderate shaking and can be easily poured throughout its shelf life. मग कोणते सस्पेन्शन स्टेबल असतील की असे सस्पेन्शन जे की एक सारख्या प्रमाणामध्ये पुन्हा डिस्पर्स होतात, पुन्हा स्प्रेड होतात आणि कसं एकदम थोडंसं जरी शेकिंग केलं तरी पण ते सस्पेन्शन काय होतात पुन्हा रिडिस्पर्स होतात किंवा पुन्हा त्या लिक्विडमध्ये ते सॉलिड पार्टिकल्स स्प्रेड होतात अगदी मॉडरेट शेकिंगवरती. आणि ती कॅन बी इझिली टू पोर. ते ओतण्यासाठी पण कसे जातात अगदी सोपे जातात. दीज आर द स्टेबल सस्पेन्शन. त्यांना काय म्हटलं जातं स्टेबल सस्पेन्शन असं म्हटलं जातं. द मोस्ट फार्मास्युटिकल सस्पेन्शन आर फ्लॉक्युलेटेड. आणि जे पण सस्पेन्शन स्टेबल आहे ते मोस्टली फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन असतात. का की डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन जास्त किंवा नॉन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन जास्त स्टेबल नसतात. मग जे काही स्टेबल असतात ते फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन असतात. का कारण सस्पेंडेड पार्टिकल्स जे आहेत त्यांचं जे काही बॉन्डेड इच अदरसोबत जी काही बॉन्डिंग आहे ती लूज आहे किंवा सेमी रिजिड स्ट्रक्चर आहे. बरोबर आहे. म्हणजे फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन्सचं जी काही बॉन्डिंग आहे ती बॉन्डिंग आहे अगदी पार्टिकल्समधली बॉन्डिंग लूज आहे किंवा सेमी रिजिड स्ट्रक्चर ती फॉर्म करते. त्यामुळे ते पार्टिकल्स इझिली रिडिस्पर्स होतात. म्हणजे काय दोन पार्टिकल्समधली बॉन्डिंग जर कमी असेल, कमी पॉवरची असेल तर ते एकमेकांपासून तुटणार आणि सेपरेट होणार. मग फ्लॉक्युलेटेडमध्ये तेच घडतं आहे की जी काही पार्टिकलमधली बॉन्डिंग आहे ती दॅट बॉन्डिंग इज लूज और सेमी रिजिड. दॅट्स वाय फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन आर more stable than non-flocculated or deflocculated suspensions. The suspended particles are said to be uphold each other while exerting no significant force on the liquid. The sedimented particles of a flocculated suspension can redispense easily at any time with only moderate shaking. The non-flocculated suspension can be made stable by decreasing the particle size of the suspended material. ठीक आहे. वरती आपण पाहिलं की फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन जास्तीत जास्त स्टेबल असतात. मग आपल्याला जर नॉन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन पण स्टेबल बनवायचे असतील तर आपल्याला नॉन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शनमध्ये जे काही आपण पार्टिकल साईज यूज करतो ती पार्टिकल साईज आपल्याला कमी करावं लागेल. अँड इन्क्रीज द डेन्सिटी अँड व्हिस्कोसिटी ऑफ द व्हेकल. आणि व्हेकलची डेन्सिटी आणि व्हिस्कोसिटी आपल्याला इन्क्रीज करावं लागेल. तेव्हा काय होतील नॉन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन स्टेबल होतील. किंवा नॉन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन स्टेबल होतील ज्या वेळेस आपण पार्टिकल्स नॉन फ्लॉक्युलेटेडमध्ये जे काही पार्टिकल्स यूज करतो त्या पार्टिकलची साईज कमी करावं लागेल आणि डेन्सिटी आणि व्हिस्कोसिटी आपल्याला त्यामध्ये वाढवावं लागेल. तेव्हा फ्लॉक्युलेटेड किंवा नॉन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन्स
स्टेबल होतील. वरती सांगितलं की फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन आर स्टेबल कम्पेअर टू नॉन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन बिकॉज फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन containing particles have loose or semi-rigid structure, they get easily redispersed, but in case of flocculated suspension have particle size large or more particle size, that's why they do not lose easily, they tightly bond to each other and they can't redisperse easily. ठीक आहे, दिस इज द रिझन बिहाइंड इट. समजलंय. आता आपण पाहूया इव्हॅल्युएशन ऑफ द स्टॅबिलिटी ऑफ सस्पेन्शन. सस्पेन्शनच्या इव्हॅल्युएशनची स्टॅबिलिटी, त्यासाठी त्यांनी 4 मेथड सांगितल्यात. सेडिमेंटेशन मेथड, मायक्रोमेरिटिक मेथड, रिओलॉजिकल मेथड अँड इलेक्ट्रोकायनेटिक मेथड. या 4 मेथडवरून आपण ठरवू शकतो किंवा आपण या 4 मेथड यूज करून ठरवू शकतो की ते सस्पेन्शन काय आहे, स्टेबल आहे की नाही, स्टेबल आहे की नाही, स्टेबल आहे की नाही आपण हे ठरवू शकतो. देन नाऊ डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट मेथड इज द सेडिमेंटेशन मेथड. मग सेडिमेंटेशन मेथडला काय सांगितलं त्यांनी की ही सगळ्यात महत्त्वाची आणि सगळ्यात जास्त यूज केली जाणारी मेथड आहे. सेडिमेंटेशन मेथड काय आहे, सगळ्यात महत्त्वाची आणि स्टॅबिलिटीचा स्टडी करण्यासाठी सगळ्यात जास्त यूज केली जाणारी मेथड कोणती आहे, सेडिमेंटेशन मेथड. द मेजरमेंट ऑफ सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॅरामीटर इन द इव्हॅल्युएशन ऑफ स्टॅबिलिटी ऑफ सस्पेन्शन्स. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला डायरेक्टली मराठीमध्ये सांगतो की काय केलं जातं अगोदर सेडिमेंटेशन मेथडमध्ये. सेडिमेंटेशन मेथडमध्ये काय करतात, ही सगळ्यात जास्त मेथड यूज केली जाते. का यूज केली जाते की सस्पेन्शन स्टेबल आहे की नाही आहे हे हा स्टडी करण्यासाठी ही मेथड सगळ्यात जास्त प्रमाणामध्ये यूज केली जाते. ठीक आहे. मग ही मेथड कशी यूज करतात की या मेथडमध्ये अगोदर काय करतात, 2 सिलेंडर घेतात, 2 काय घेतात ग्रॅज्युएटेड सिलेंडर घेतात आणि किंवा त्या अगोदर 1 सिलेंडर घेतात आणि त्या 1 सिलेंडरमध्ये काय करतात, आपलं सस्पेन्शन फिल करतात. फॉर एक्झाम्पल आपण एक सस्पेन्शन घेतलं, फॉर एक्झाम्पल आपण एक ग्रॅज्युएटेड सिलेंडर घेतला आणि त्या सिलेंडरमध्ये काय केलं, आपलं सस्पेन्शन फिलअप केलं किंवा त्या सिलेंडरमध्ये आपलं सस्पेन्शन ओतलं आहे. ठीक आहे, समजलं आहे. मग सस्पेन्शन सिलेंडरमध्ये ओतल्याच्यानंतर किंवा फिलअप केल्याच्यानंतर जी काही हाईट असेल ती हाईट आपण काय केलेली आहे, मेजर केलेली. ती हाईट काय घेतली, लिहून घेतली. फर्स्ट हाईट लिहून घेतली आणि ते सस्पेन्शन म्हणजे त्या सिलेंडरसहित ते सस्पेन्शन एका साईडला ठेवून दिलं, त्याला कसलाही डिस्टर्ब होणार नाही याची काळजी घेतली. आपल्याला पाहिजे तेवढा वेळ त्याला अनडिस्टर्ब पोझिशनला आपण ठेवून दिलं. 1 दिवस, 2 दिवस, 3 दिवस, 4 दिवस, महिना, 2 महिने ते ठेवून दिलं. ठीक आहे. मग त्यानंतर काय केलं, आपण काही दिवसानंतर आपण ठेवलेलं पाहिलं की अरे आपण काही दिवसापासून एक सिलेंडर ठेवलेलं होतं सस्पेन्शनची आणि त्याची अगोदरची म्हणजे सस्पेन्शन ओतल्याबरोबरची हाईट लिहून घेतलेली होती. तिला आपण थोडक्यात इनिशियल हाईट पण म्हणू शकतो की बरोबर आहे, ते आपण लिहून घेतली. आता आपण बराच काळ तिला न हलवता ते सस्पेन्शन ठेवून दिलं आहे. मग आता पुन्हा आपण त्या सस्पेन्शनकडे जाऊया. त्याला आपल्याकडे न आणता आपण त्याच्याकडे जायचं आणि त्याची जी काही पार्टिकल्स काय होतील, न हलावता ठेवले म्हणजेच ते पार्टिकल सेटल डाऊन होतील. बरोबर आहे. मग जे काही पार्टिकल्स सेटल डाऊन झालेले आहेत त्या सेटल डाऊन झालेल्या पार्टिकल्सची पुन्हा एकदा हाईट घेतली. पार्टिकल्सची काय घेतली, पुन्हा एकदा हाईट घेतली. समजलं आहे, नाही समजलं आहे ते पहा. हे सिलेंडर आहे असं समजा आणि आपण यातमध्ये सस्पेन्शन ओतलं आहे आणि ते सस्पेन्शनची हाईट इथपर्यंत आली. याला आपण स्टेबल ठेवून दिलं आहे. काही दिवसांनी पुन्हा त्या ठिकाणी ठेवून दिलं होतं. पुन्हा आपण काही दिवसानंतर या सिलेंडरकडे आलो आहे. लिक्विडची हाईट जी आहे ती काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. पण या सस्पेन्शनमध्ये जे काही पार्टिकल्स प्रेझेंट होते, बरोबर आहे, जे काही पार्टिकल्स प्रेझेंट होते ते कुठे येणार आहेत, सेटल डाऊन टू द बॉटम. बॉटमला एक काय करतील, ते केक फॉर्म करतील. बरोबर आहे, केक फॉर्म करतील. म्हणजे ही जी काही हाईट झाली, कोणती हाईट, ही जी काही हाईट झाली, दिस इज द इनिशियल हाईट. हिला काय म्हणू शकतो आपण, इनिशियल हाईट म्हणू शकतो. आणि ही जी काही सॉलिड्स पार्टिकल्सची जी काही हाईट झाली, ही सॉलिड्स पार्टिकलची हाईट, या सॉलिड्स पार्टिकलची हाईट ही या हाईटला आपण म्हणू शकतो अल्टिमेट व्हॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन किंवा अल्टिमेट हाईट. ही जी काय झाली ही अल्टिमेट हाईट झाली. मग अकॉर्डिंग टू युअर बुक, इनिशियल हाईट डिनोटेड बाय H0 नाही,
ओ ही जी काही इनिशियल हाईट आहे ही कशाने डिनोटेड केलेली आहे त्यांनी HO, आणि ही जी काही अल्टिमेट हाईट आहे ह्या हाईट डिनोटेड केलेली आहे HU. समजली इनिशियल हाईट कोणती आणि अल्टिमेटेड हाईट कोणती समजली. देन बाय यूजिंग द फॉर्म्युला, सेडिमेंटेशनचा काय फॉर्म्युला आहे, अँड सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम इज डिनोटेड बाय एफ पासून डिनोट किंवा एफनं आपण ते डिनोट करू शकतो. मग एफ इक्वल टू काय व्हॉल्यूम आहे, काय फॉर्म्युला आहे, एफ इक्वल टू अल्टिमेट व्हॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन, दॅट डिनोटेड बाय HU. बरोबर आहे, कशाने डिनोटेड केलं आहे आपण ते HU, डिनोटेड बाय HU अपॉन U आहे, व्ही सारखं दिसतंय बट U आहे. देन इनिशियल व्हॉल्यूम ऑफ सस्पेन्शन दॅट डिनोटेड बाय HO, आणि ह्या व्हॅल्यू टाकायच्या आणि याचं काय जे आन्सर येईल ते आपल्याकडे घ्यायचं आहे. अँड आफ्टर दॅट एक ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. काय करायचं आहे, हे आन्सर आल्याच्यानंतर काय करायचं आहे, पुन्हा एक ग्राफ काय करायचा आहे, ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. आणि तो ग्राफ कसा असेल, दॅट ग्राफ सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम वर्सेस टाईम, तो काय असेल, ग्राफ असेल. आणि जे पण आपले स्टेबल सस्पेन्शन आहेत त्या स्टेबल सस्पेन्शनचा ग्राफ कसा असेल, हॉरिझॉन्टल असेल, आणि अनस्टेबल सस्पेन्शनचा ग्राफ हा हॉरिझॉन्टल नसेल. समजली, ही झाली सेडिमेंटेशन मेथड. आर यू गेट इट? समजली सेडिमेंटेशन मेथड. काहीच करायचं नाही सेडिमेंटेशन मेथडमध्ये. काय करायचं आहे, एक सिलेंडर घ्यायचं आहे, त्यात सस्पेन्शन टाकायचं आहे, ओतायचं आहे, ओतल्यावर त्याची हाईट घ्यायची. ती हाईट किती असेल, 50 ml, 100 ml, 1000 ml, किती हाईट असेल, ठीक आहे. ती हाईट घेतली, लिहून घेतली ती, आणि तिला त्याच हाईटला काय म्हटलं, इनिशियल हाईट म्हटलं, ती हाईट लिहून घेतली. त्यानंतर काही ते सस्पेन्शनला किंवा काही त्या सिलेंडरला काही दिवस अनस्टेबल ठेवलं, न हलवता त्याला साईडला ठेवल्याच्या नंतर काही दिवसांनी आपण पाहिले की जे सस्पेन्शनमध्ये जे काही पार्टिकल्स होते ते पार्टिकल्स बॉटमला गेलेत. त्यांनी थोडक्यात एखादा केक फॉर्म केला आहे, ते सेटल डाऊन झालेत. मग त्या पार्टिकल्सची जी हाईट आहे, त्या पार्टिकलची हाईट आपण पुन्हा घेतली, ती झाली अल्टिमेट व्हॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन हाईट. ही झाली अल्टिमेट व्हॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन हाईट. मग आता सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूमचा मी तुम्हाला फॉर्म्युला सांगितला आहे. काय आहे सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला, त्या अगोदर सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम कशाने डिनोट केलं जातं, एफने. कशाने डिनोट करतात, एफने डिनोट करतात. आणि मग एफ इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे, अल्टिमेट व्हॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन. आता हे पूर्ण शब्द अल्टिमेट व्हॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन कशाने डिनोट केले तर आपण HU कशाने डिनोट केलेत, HU. मग फॉर्म्युला काय आहे, एफ इक्वल अल्टिमेट व्हॉल्यूम ऑफ सेडिमेंटेशन इन ब्रॅकेट HU अपॉन इनिशियल व्हॉल्यूम ऑफ सस्पेन्शन दॅट डिनोटेड बाय HO अपॉन इनिशियल व्हॉल्यूम ऑफ सस्पेन्शन. हे आपण केलं याचं. त्यानंतर काय केलं आपण, त्यानंतर आपण केला आहे त्यानंतर काय केलं आपण, ग्राफ प्लॉट केला. कशाच्या वर्सेस ग्राफ प्लॉट केला आहे, जे काही सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूम आपल्याला भेटलेलं आहे त्या सेडिमेंटेशन व्हॉल्यूमच्या वर्सेस टाईमच्या वर्सेस काय केला आहे आपण, ग्राफ प्लॉट केला आहे. आणि जो पण ग्राफ आपला हॉरिझॉन्टल येईल, हॉरिझॉन्टल ग्राफ म्हणजे आपले ते सस्पेन्शन स्टेबल आहे, आणि हॉरिझॉन्टल ग्राफ नाही आला म्हणजे ते सस्पेन्शन काय आपले अनस्टेबल आहे. समजली, दिस इज द सेडिमेंटेशन मेथड. The suspension volume F is the ratio of the ultimate height and initial height. The sedimentation volume can be plotted against time. The graph indicates the sedimentation pattern of suspension on storage. A stable suspension shows a horizontal or less steep curve, and the evaluation of redispersibility can also be determined by checking the suspension and again find out the sedimentation volume. This is the sedimentation method. Then next method is the micromeretic method. ही मेथड अगदी सोपी आहे. कशा पद्धतीने सोपी आहे, सस्पेन्शनची जी काही स्टॅबिलिटी आहे म्हणजे मायक्रोमेरेटिक असेल किंवा सस्पेन्शनची जी काही स्टॅबिलिटी आहे ती कशावरती डिपेंड आहे, दॅट डिपेंड ऑन पार्टिकल साईज ऑफ द
डिस्पर्स फेजची जी काही पार्टिकल साईज आहे त्या पार्टिकल साईजवरती डिपेंड आहे. मग सस्पेन्शन तयार करत असताना आपल्याला माहिती आहे की आपण काय केलेलं आहे, स्मॉल पार्टिकल्स यूज केलेले तर आहेतच, पण काय होतं आहे काही काळानंतर दॅट पार्टिकल्स in suspension may grow and may ultimately lead to formation of lumps and cake. त्या पार्टिकल्सचं काय होतं, केक फॉर्मेशन होतो आहे आणि त्यामुळे काही चेंजेस होतात. काय चेंजेस होतात, दॅट साईज पार्टिकल विथ रेफरन्स टू टाईम विल प्रोव्हाइडेड युजफुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॅबिलिटी ऑफ सस्पेन्शन, चेंजेस इन पार्टिकल डिस्ट्रीब्युशन अँड क्रिस्टल हॅबिट मे बी स्टडीड बाय द मायक्रोस्कोपी. म्हणजे काय करायचं आहे, मायक्रोमेरिटिकमध्ये फक्त काय करायचं आहे, सस्पेन्शन मायक्रोस्कोपच्या साहाय्याने स्टडी करतात की त्यामध्ये कसली ग्रोथ वगैरे झाली की नाही हे स्टडी करतात. किंवा त्यासाठीच अजून एक मेथड सांगितली त्यांनी, काउंटर मेथड. त्या मेथडने पण ही मायक्रोमेरिटिक मेथड स्टडी केली जाते. ठीक आहे, समजलं आहे. सस्पेन्शनचा स्टडी केला, सस्पेन्शनच्या स्टॅबिलिटीचा स्टडी केला जातो मायक्रोस्कोपीच्या साहाय्याने. पार्टिकल साईजमध्ये काही चेंजेस झाला का किंवा सस्पेन्शनमध्ये कसली ग्रोथ झालेली आहे का हा स्टडी केला जातो. दॅट इज द मायक्रोमेरिटिक मेथड. देन रिओलॉजिकल मेथड म्हणजे काय, यामध्ये एक विस्कोमीटर असतं. विस्कोमीटर नावाचं एक ॲपरेटस आहे. विस्कोमीटर नावाचं काय एक ॲपरेटस आहे आणि त्या ॲपरेटसमधनं आपण त्या सस्पेन्शनची विस्कोसिटी किती आहे ती विस्कोसिटी आपण पाहत असतो. आणि सस्पेन्शनची विस्कोसिटी आपल्याला कशी पाहिजे, एक सफिशियंट विस्कोसिटी हवी आहे. म्हणजे खूप जास्तही विस्कोसिटी नको आणि खूप कमी विस्कोसिटी नको. त्यासाठी विस्कोसिटी कशी असली पाहिजे, सफिशियंट विस्कोसिटी असली पाहिजे. आणि ती आपण कोणत्या मेथडने स्टडी करतो, रिओलॉजिकल method. And last method of the evaluation of stability, that is the electrokinetic method. The determination of surface electric charge or zeta potential of suspension is helpful to find out the stability of suspension, and the certain zeta potential produce more stable suspension because of controlled flocculation, and zeta potential can be calculated from the migrate velocities of particles measured by the electrophoric method. And now we complete here evaluation of the stability as well as whole chapter suspension. आपण या ठिकाणी आज सस्पेन्शन चॅप्टर कव्हर केलेला आहे.